سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا جائے گا۔ السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر آپ تک۔ دوستو، جو خبر آج آپ سے ساجھا کرنے والے ہیں اور شیئر کرنے والے ہیں، دراصل وہ ایک بہت بڑے قانون سے جڑی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسد الدین اویسی نے ایک مسجد میں بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عید کے فوراً بعد مودی حکومت جو ہے وقف ترمیمی بل کو دوبارہ سے پاس کرانے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے اس کو پاس کرانے میں ناکامی ملی تھی، اس کے بعد جے پی سی کی کمیٹی بنائی گئی اور جس میں سجھاؤ مانگے گئے اور ایک کمیٹی بنائی گئی، لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ اپوزیشن سے جو سجھاؤ دیے گئے تھے سب ردی میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے اسد الدین اویسی کی طرف سے کہ عید کے فوراً بعد اس کو مودی حکومت پاس کرانے والی ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ اس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس قانون کے خلاف ہم کو صدائے احتجاج بلند کرنا پڑے گا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا جائے گا۔ تلنگانہ کے مندروں کے بورڈ میں، سکھوں کے بورڈ میں، عیسائیوں کے مذہبی بورڈ میں انہی کا مذہب کا آدمی ہو سکتا ہے، تو ہمارے وقف بورڈ میں کس بنیاد پر آپ لا کر ایک غیر مسلم کو بٹھائیں گے؟ یہ جو مودی کی حکومت وقف کا قانون لا رہی ہے، یہ میں پھر سے اللہ کے گھر میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، مسجدوں کو چھین لو، درگاہوں کو چھین لو، خانقاہوں کو چھین لو، قبرستانوں کو چھین لو، ایویکیو وقف پراپرٹیز کو چھین لو، وقف بورڈ میں الیکشن ختم کر کے غیر مسلم کو اور ان کے دم چھلوں کو اپائنٹ کر کے وقف کی جائیدادوں پر اپنے ظالم لوگوں کو بٹھا دو۔ یہ ان کا اصلی مقصد ہے۔ اس قانون کے خلاف ہم کو صدائے احتجاج بلند کرنا پڑے گا۔ جس طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دلی میں احتجاج کیا، اور ہم بھارت کے جتنے غیور مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ہاں ایک تھوڑے ہوں گے ابو جہل کے ساتھی، ہوں گے ابو لہب کے، تمام نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس بل کو۔ اور ان کی کوشش یہ ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ، جو جائیداد کا مالک تو ہے، یہ ظالم حکومت ان وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار اس قانون کو بننے سے رکوا دے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے ان لوگوں کو، یہ جو وقف کا قانون بنا کر پوری جائیدادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ارے تلنگانہ کے مندروں کے بورڈ میں، سکھوں کے بورڈ میں، عیسائیوں کے مذہبی بورڈ میں انہی کا مذہب کا آدمی ہو سکتا ہے، تو ہمارے وقف بورڈ میں کس بنیاد پر آپ لا کر ایک غیر مسلم کو بٹھائیں گے؟ کس بنیاد پر بٹھائیں گے؟ یہ میرا مذہبی مسئلہ ہے وقف بورڈ، مگر مودی بول رہے نہیں ہم بٹھائیں گے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ ہماری کمیٹیوں میں آ کر بیٹھیں گے، یہ کریں گے، تماشے کریں گے پورا۔ وقف یوزر اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ کریٹ کر دے، آپ کو جا کے بولیں گے نہیں مکہ مسجد نہیں ہے، اس کا کاغذ دکھاؤ، تو انہیں بولیں گے نہیں ہم تو امینڈمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ اگر ہوگا، ڈسپیوٹ نہیں ہوگا تو وقف یوزر۔ ارے بابری مسجد، رام مندر میں وقف یوزر کا سپریم کورٹ نے کہا وقف یوزر ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقف ترمیمی بل، اس کے خلاف جو تمام تر چیزیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دھرنا بھی دیا گیا تھا، اسی کو لے کر بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک گیر تحریک، یعنی پورے دیش میں اس کے خلاف احتجاج کرائے جائیں گے، تحریک چلائی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا بڑا اعلان۔ دہلی کے کامیاب مظاہرے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل کے خلاف کل ہند تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان اور مجلس عمل کے کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے تمام مسلم تنظیموں، سول سوسائٹی موومنٹ، دلت، آدیواسی، اوبیسی اور اقلیتی رہنماؤں کا بورڈ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی تائید و نصرت اور ان کے تعاون کے بغیر دہلی کا عظیم الشان مظاہرہ ممکن نہیں تھا۔ ہم ان تمام
तमाम अपोजिशन पार्टियों और मेंबरान पार्लियामेंट के भी मशकूर हैं, जिन्होंने न सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की बल्कि पूरी कुव्वत से वक्फ तरमीमी बिल 2024 को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बनाई गई 31 अरकान पर मुश्तमिल मजलिस अमल ने फैसला किया कि बोर्ड इस मुतनाज़ा इम्तियाजी सख्त नुकसानदा बिल के खिलाफ तमाम दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करके एक मुल्क गिर तहरीक चलाएगा, जिसके पहले मरहले के तौर पर पटना में 26 यानी कल के दिन और विजयवाड़ा में 29 मार्च को रियासती असम्बली के सामने बड़ा एहतिजाजी धरनों का एहतमाम किया जा रहा है। इन धरनों में बोर्ड की मरकजी क़ियादत, दीनी और मिली जमातों की मरकजी और रियासती क़ियादत शिरकत करेंगी। इसी तरह सिविल सोसाइटी के रहनुमा, दीगर अक़लियती तबक़ात के सरकर्दा शख्सियात और दलित, आदिवासी, नीज़ ओबीसी तबक़ात के रहनुमा भी शरीक होंगे। बोर्ड की जानिब से सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और मेंबरान पार्लियामेंट को भी मदऊ किया गया है। गो के तमाम सियासी पार्टियों ने अपने मेंबरान को व्हिप जारी करके पार्लियामेंट के तमाम सेशंस में उनकी शिरकत लाजमी करार दी है। ताहम हमारी कोशिश होगी कि कम अज़ कम जेपीसी के अपोजिशन मेंबरान इन दोनों धरनों में शरीक हों। इसके अलावा पटना के धरने में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के रियासती रहनुमाओं बशमूल चीफ मिनिस्टर को भी मदऊ किया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश की हुक्मरान पार्टी टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बाएं महाज की पार्टियों को भी मदऊ किया गया है। बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि हम उन दोनों धरनों से बीजेपी की हलीफ पार्टियों को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि या तो वो बिल की हिमायत से हाथ खींच ले या फिर मुसलमानों, अक़लियतों, सिविल सोसाइटीज़ और इंसाफ पसंद शहरियतों की हिमायत से महरूम हो जाए। डॉक्टर इलियास के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क गिर आंदोलन का एक तफसीली प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत मुल्क की हर रियासत की राजधानी में एहतिजाजी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, मालेरकोटला, पंजाब और रांची में बड़े बड़े एहतिजाजी जलसे मुनाक़द किए जाएंगे। मुसलसल धरनों और ह्यूमन चेन का भी एहतमाम किया जाएगा। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इस दरमियान कई बार एक्स पर ट्विटर हैशटैग कमीशन चलाई जाएगी। हर बड़े शहर और ज़िले हेडक्वार्टर्स पर मुसलसल धरनों, कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया जाएगा और डीएम और कलेक्टर के जरिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम दिए जाएंगे। अब आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये पूरा एक लेटर जारी हुआ है, जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। जिस हिसाब से ये तमाम पूरी चीज़ें तरतीब में लाई गई हैं और एक प्लान बनाया गया है, उससे ये लगता है कि सीए और एनआरसी भी बड़ा ये एक तरह से धरना और एहतिजाज होने जा रहे हैं। जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक कॉल पर पूरी दिल्ली में रमज़ान की हालत में लोग सैकड़ों की क्या लाखों, हज़ारों क्या लाखों की तादाद में जमा हो गए थे जंतर मंतर पर, उसी की कामयाबी के बाद ये नई कॉल दी गई है और लोगों को बुलाया गया है। और कल के दिन पटना में एक बड़ा धरना होने जा रहा है और उसके बाद 29 मार्च को होगा। इसी तरह से जगह जगह पर इन्होंने तमाम तर चीज़ें जो धरने, एहतिजाज और ह्यूमन चेन और दीगर चीज़ें जो बनाई जाएंगी, हर प्लेटफॉर्म पर हर तरह से इसका जो है एहतिजाज किया जाएगा, इसको नकारा जाएगा और इसको ठुकराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखना यह है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े चैनल इसको सही साबित करने में लगे हैं, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएगा और इसको बिल को पास होने से रोक पाएगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।